بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا شو برائٹ شیڈوز. برائٹ شیڈوز میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب اشفاق دولت صاحب, وائس پریزیڈنٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے ساتھ. آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان اکانومی. جی اشفاق صاحب السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ, آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. سر, پاکستان کی اکانومی کے سائز تقریباً $296 بلین, رائٹ. یہ ایک ایمرجنگ اکانومی بھی کہلاتی ہے. زیادہ تر یہاں پہ پاپولیشن لوور یا مڈل کلاس اکانومی ہے, اور اس کے حوالے سے ایک اوورآل اسنیپ شاٹ دیجئے. آپ کیسے دیکھتے ہیں, بینگ اے کوالیفائڈ پروفیشنل, آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان اکانومی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, پاکستان کی اکانومی کو 1960 سے لے کے آج تک دیکھیں گے تو بڑی بمپی رائڈ آئی ہے. ٹھیک, اپ اینڈ ڈاؤن. میرا خیال ہے ہماری زندگیوں میں ہم نے 3-4 دفعہ تو بڑے کٹھن حالات دیکھ لیے اس میں. اور اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ ایسے پیریڈ اسپیل آئے جہاں پر ہم بہت زیادہ ورسٹ سچویشن میں گئے, 90s میں, ارلی 90s میں ہم گئے. پھر دن آپ دیکھیں گے تو پھر 2000 کے بعد ایک اور خراب اسپیل آیا تھا. 9/11 کی بات کر رہے ہیں؟ 9/11 کے فوراً بعد آپ نے ریکور کیا بیکاز آپ کے ریمیٹنسز کافی آنے شروع ہو گئے, اور آپ کی جو الائز تھے نیٹو, نان نیٹو الائز, آپ US کے بن گئے. اس کے بعد آپ کی اکانومی میں کافی اپسرج آیا. مگر وہ جو اکانومی جو آئی تھی وہ کنزیومر لیڈ تھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کی لیزنگ بہت بڑھ گئی تھی. کنزیومر گڈز یعنی الیکٹرانک گڈز, ایئر کنڈیشنرز, ٹی وی, یہ سارے کافی انہوں نے, ان کی گروتھ کافی سائزبل تھی. اور ہو یہ رہا تھا کہ جہاں پر آپ کو کیپٹل ایکومولیشن یا سیونگز چاہیے تھی وہاں آپ کی اسپینڈنگ بڑھ گئی تھی. اب دس کائنڈ آف اکانومی کین سروائیو ان US اور مے بی ان دا یورپ. پاکستان میں یہ اکانومی سروائیو نہیں کر سکتی. اس وقت بھی ایک اچھا فنومنا تھا کہ زراعت کے اندر ہماری کافی گروتھ تھی, اور سپورٹ پرائزز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, مگر کافی آپ نے سپورٹ کیا, اور زراعت کے اندر آپ کو کمیونٹی پرائزز کی وجہ سے کافی آپ کو اپسرج ملی تھی وہاں سے اکانومی میں. پھر ایک دور آیا 2008 سے لے کے 2013 تک, اس میں آپ کے انفلیشن کافی ہوئے اور وہ گروتھ بھی ریورس ہوئی, اور گروتھ کافی سبسائڈ ہو گئی تھی. پھر آپ آئے, ایک اور گروتھ تھی جس کو کہا جاتا ہے امپورٹ لیڈ گروتھ تھی, بٹ اٹ واز ناٹ اے کنزمپشن لیڈ گروتھ. امپورٹ لیڈ گروتھ ضرور تھی, مگر اس میں پروڈکشن لیڈ گروتھ کافی تھی, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5.5 تک بھی آپ گئے, اسٹارٹنگ فرام 3.2, پھر 4 پہ آپ گئے, 4.2, پھر دین 2018 میں 5.5 آپ گئے. وہ 5.5 میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جس کی آج تک آپ کو ایکوز نظر آتی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا تھا, اور جس کو آج تک ریفر کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ٹاک شوز میں اور ڈفرینٹ اکانومی. اب کچھ اس کو ویو کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک تھا, کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. اب پھر آپ آ جائیں, جب آپ نے اکانومی ٹیک اوور کی, اور ٹیک اوور کرنے کے بعد جب نیا رجیم آیا, آپ نے دیکھا ہوگا اچانک سے ڈپ لینی شروع, 1.9% گروتھ. 1.9% یہ پہلے بتائی گئی تھی 3 پوائنٹ سم تھنگ, اور پھر یہ بعد میں پتہ چلا کہ جی کہ یہ الیکٹرک جنریشن میں آپ نے بہت زیادہ گروتھ, 40% کی گروتھ دے دی تھی, اور لیسن میں بھی کافی آپ نے گروتھ دکھائی تھی, جو کہ بعد میں ریورس ہوئی. اس وقت بھی میں نے لکھا تھا یہ چیز کہ اتنی گروتھ نہیں ہو سکتی, اور بعد میں یہ 1.9 آئی. اچھا, اب آپ کا جو جس طریقے سے اکانومی کو میجر کرتے ہیں GDP کو, وہ 3 سالوں پہ محیط ہوتا ہے. پہلا سال ہم پروویژنل فگر دیتے ہیں, دوسرا سال ہم اس کو ریوائز فگر دیتے ہیں, اور تیسرا سال اس کو فائنلائز کرتے ہیں. تو جو پروویژنل فگر تھی 3.3 تھی, ریویژن آیا 1.9 جیسے آپ فرما رہے ہیں, اور فائنل ابھی انہوں نے 2.2 اس کو کیا ہے. تو وہ جو اب آئی ہے 2.2 کے قریب آئی, دیٹ از فائنل. اچھا, اب اگر آپ دیکھیں گے تو اس GDP میں اور آج کی GDP میں کیا فرق ہوا کہ جی پہلے آپ کی 1.9 تھی, چلے اب -0.4, اور 0.4 ایکچولی تھی 0.38, کورونا سے پہلے یہ ہو چکی تھی. اگر آپ دیکھیں گے نا, مارچ 24 کو آپ نے لاک ڈاؤن کیا, اور یہ مارچ 31 کی فگر تھی. ہم نے اپنی ٹیم سے ورک آؤٹ کیا تھا یہ, اور ایگزیکٹلی ہماری اگر آپ دیکھیں گے پبلیکیشن میں ہم نے 0.38 ہی کہا تھا, جس پہ میرا خیال ہے ہمارے کافی دوست پریشان تھے. انہوں نے بولا یار یہ آپ نے کہاں سے نکالی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. بٹ نن دا لیس آفٹر 40th ڈے اتفاق سے میں اور ہمارے اس وقت کے ICAP کے پریزیڈنٹ خلیل اللہ شیخ صاحب, ہم ایک ICAP کے ویبینار کے سلسلے میں حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے پھر ادر مذاق کا, میں نے سر آج وہ میری
प्रोजेक्शन का, और जो प्रोडिक्शन जो हमने कैलकुलेशन की थी उसका 40वां हुआ है, जो 8 अप्रैल को हमने की थी और 18 मई को उन्होंने डिक्लेयर की थी 0.38 में, मतलब 40वें के रोज आपने बिल्कुल इसको वही बात कर दी जो मैंने की थी, और ऑलमोस्ट सिमिलर आपकी कैटेगराइजेशन में भी सिमिलर आ रही थी, तो वो हमने किया। अब इसके बाद आपकी इकोनॉमी जो थी ना वो बिल्कुल लो एब पे आ गई। आप कहते हैं ना लोएस्ट ऑफ द एब इज टर्न ऑफ द टाइड, तो वो टर्न ऑफ द टाइड उसने लिया। अब जब टर्न ऑफ द टाइड उसने लिया तो आपकी सबसे पहली जो आपको ग्रोथ मिली वो आपकी सपोर्ट प्राइस, अब जब आपने वीट की थी। अगर आप देखेंगे इस डेटा को जो कि करंट जीडीपी का है हमारे पास, तो उसमें एक अच्छी साइन ये नज़र आ रही है मुझे, जो कि मेरा ख्याल अब रिवीजन में आई होप कंटिन्यू रहे और फाइनलाइजेशन में भी कंटिन्यू रहे, वो पंजाब की जो ग्रोथ है इन एग्रीकल्चर, ये बहुत बड़ी ग्रोथ एक नज़र आ रही है। और वो ये ग्रोथ थी कि वीट में काफ़ी आपने ग्रो किया इन टर्म्स ऑफ एरिया कल्टीवेटेड एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन पर एकड़। अच्छा, वीट मेरा कॉम्प्लीमेंट होता है कॉटन से, कॉटन की कम ग्रोथ हुई है, कम अपना एरिया पर हेक्टर आपका आया था, वीट तो कॉम्प्लीमेंट हो रही है। शुगर केन, मेज और राइस, ये 3 फिगर जो मुझे अभी भी मुझे लगता है कि देखने के काबिल है। मगर दूसरे सूबों में जब मैं देखता हूँ इन फिगर्स को, तो वो इसके बराबर नहीं आ रहे हैं, उससे काफ़ी दूर हैं, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि बराबर हो, मगर जो नॉर्मल डिफरेंस रहता था उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस रहा है। तो आई होप कि वो जो कल्टिवेशन मेथड गवर्नमेंट ने या जो किसानों ने सूबा पंजाब में अपनाया था, हो सकता है अब इस साल पूरे मुल्क में हो जाए और आपकी ग्रोथ और बढ़ जाए, और या तो फिगर्स करेक्ट हो जाएं, क्योंकि इस फिगर पे भी एक डाउट आ गया था। और आपको पता होगा इस पे एक स्टोरी आई थी कि शायद नेशनल अकाउंट्स कमेटी के एक की मेंबर को बुलाया गया था और कहा गया था कि जी हमें 4% की ग्रोथ चाहिए। तो वो हो सकता है अब उसमें कहाँ सदाकत है मुझे नहीं पता, मगर इसकी डिनाइल भी आ गई थी। अगर आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ग्रोथ है आपकी अभी तक कोई सच आखिरी महीने में आपने देखा होगा कि एक इम्पोर्ट की एक काफ़ी वॉल्यूम आया और जून में, और उसकी वजह से आपका करंट अकाउंट सरप्लस जो चल रहा था वो डेफिसिट में चला गया। और आज आप देखेंगे अगर इस महीने के जो टारगेट थे वो आपने 68 बिलियन से ज़्यादा वसूल लिए हैं, और इसमें आपकी जो काफ़ी ठीक ठाक हद तक जो इम्पोर्ट पे टैक्सेस जो आप लेते हैं, यानी जो कस्टम ड्यूटी है, वहाँ से काफ़ी रिकवरी, और स्पेशली क्रूड ऑयल में आपको जो इंपोर्ट पे आपने टैरिफ चेंज किए और टैक्सेस चेंज किए, बिकॉज कि आपने सेल्स टैक्स 17% कर दिया, तो उसकी वजह से एक अच्छा सर्ज आया, और आपकी जो ड्यूटी थी कस्टम ड्यूटी वो आपने 5 से 10% कर दी। तो ये 2 वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इस मतलब कलेक्शन अच्छी हुई। अब इट इज़ अ गुड ओमन कि आपका एक बिगिनिंग ऑफ नो एंड है, बट ये इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएंगे आपके, और इसकी वजह से आपके करेंसी पैरिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, अब अगर कंज्यूमर लेड इकोनॉमी और इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर अगर जब कम हो जाएगी और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, बिकॉज कि ये जो लिंक्ड होती है, जितनी भी आपकी जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग होती है वो लिंक होती है काइबोर एक पीरियड के लिए 6 मंथ या 1 साल की। जब वो बढ़ेगा तो इसकी पेमेंट, जैसे एक 2005-06 की मैं आपको मिसाल दूं कि 2.25 लाख गाड़ियाँ लीज हुई थी, और उसमें से 1.25 लाख गाड़ियाँ डिफॉल्ट में आई थी, तो वो एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट पड़ गया। तो एक स्टेज ऐसा था कि आपकी कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो थी वो एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग से कहीं ज़्यादा थी। तो ये इश्यूज हैं विच नीड टू बी वॉच, एंड इसको प्रॉपरली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए जो आपका कंपोनेंट है, जो मैंने अपना एनालिसिस है, 19% आपका है एग्रीकल्चर से, 19% है इंडस्ट्री से, और मोर देन 60% है आपका कंट्रीब्यूशन सर्विसेज से, विच मीन सर्विसेज सेक्टर में एक बूम आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पहले हमारा एग्रीकल्चर हाईएस्ट पे था, देन इंडस्ट्री एंड देन सर्विसेज। इसको कैसे देखते हैं? एंड जो हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, और मैंने कहीं पढ़ रहा था कि जो हमारी आउटसोर्सिंग है, जो मुख्तलिफ वेबसाइट से जो हमारे लोग जो काम कर रहे हैं घरों से बैठ के, वर्किंग फ्रॉम होम और रिमोट वर्किंग, उसमें इतना बूम है कि पाकिस्तान 4th नंबर पे आ रहा है। दैट्स सरप्राइजिंग फॉर मी। इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं अगर गोइंग फॉरवर्ड हम देखें? देखिए, 2 चीज़ें अलग अलग। एक, मैं ये समझता हूँ कि उसकी इंडस्ट्री जो है ऑब्वियसली बढ़ रही है, और पहले ये अंदाज़ा था बिफोर कोविड के 20 बिलियन डिवाइसेस विल बी कंटिन्यूड फॉर ई कॉमर्स।
मगर वो अचीव नहीं हो सकी। क्यों अचीव नहीं हो सकी? कोविड की वजह से। मगर ये कोविड इस मामले में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नजर आ रहा है हमें। ठीक है। और इसकी ऑनलाइन बाइंग, अब देखें ये फोर्थ वेव है, हम देख रहे हैं एक लॉकडाउन भी सिंध के अंदर। पहले हमने देखा एक कर्फ्यू लाइक सिचुएशन इन रेस्ट ऑफ द कंट्री, उस वक्त सिंध खुला था, अब सिंध के अंदर वही चीज़ आई है, ट्रांसमिट हुई है। तो ये स्प्री आपकी चलती रहेगी, और जब तक ये चलता रहेगा वेव, तो मुझे लग रहा है कि आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ेगा। मगर मुझे कॉरिस्पॉन्ड कहीं नज़र नहीं आता इसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन में। देखिए, अगर ऑनलाइन बिजनेसेस बढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो इफेक्ट है वो अर्बन इफेक्ट है, रूरल इफेक्ट नहीं आया। और आपकी जो इस वक्त फाइनेंशियल इंक्लूजन है पाकिस्तान की, वो इस वक्त द लोएस्ट इन द रीजन है। 21% एक रिपोर्ट में था जो 2017 में थी। मैं समझता हूँ अब उसको अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैक्सिमम 25 से 27% होनी चाहिए, एज अगेंस्ट 80% इन इंडिया एंड 50% इन बांग्लादेश एंड 60% इन श्रीलंका। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, स्पेशली जब आप माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं। और अगर वुमेन इंक्लूजन की बात करें तो वो काफ़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन में वीक एरिया है। तो उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ हैं हमारे, कुछ ICAP के थ्रू भी कर रहे हैं, गवर्नर साहब से भी बात की है, और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ भी हम कर रहे हैं। तो ICAP की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जो चल रही थी, ये अभी की बात नहीं बता रहा, पिछले हमने कोई 4-5 महीने पहले हमने कोई एक कोशिश की थी कि वर्क फ्रॉम होम को काफ़ी डेवलप करें। मिनिस्ट्री ऑफ IT से भी बात कर रहे हैं, कॉमर्स से भी बात, वो तो अभी चल ही रही है। ये सर्विसेज एक्सपोर्ट लेड होंगी या इंडिजिनस होंगी? अब ये डिपेंड करता है रेसिपिएंट के ऊपर। अगर स्टेट बैंक लेता है तो लोकल होंगी, अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लेती है तो एक्सपोर्ट भी हो सकती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IT लेती है तो भी एक्सपोर्ट हो सकती है। बट IT से हमारा लिंक इसलिए इतना ज़्यादा नहीं बनता बिकॉज वो IT ग्रेजुएट्स के लिए ज़्यादा होगी। अच्छा। तो वी कैन सप्लीमेंट देयर सर्विसेज। जो अकाउंटेंसी बॉडीज हैं, इसमें ICM भी होगी ऑब्वियसली, और पिफा के भी मेंबर्स हो सकते हैं। बट प्राइमरीली मैं समझता हूँ कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो जब तक नहीं बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी उस डायरेक्शन में नहीं आएगी, और ना आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होगी, जैसे आप कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, क्योंकि अभी हमारे 48% एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, तो इससे एम्प्लॉयमेंट में इजाफा मुझे लगता है। दूसरा, यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट के मैं फैक्टर्स देख रहा था, अराउंड 8% जो अवेलेबल यूथ है उसमें से 8% अनएम्प्लॉयड है। तो अगर इस तरह के कोई चेंजेस आते हैं तो आई फोरसी कि वो एक एम्प्लॉयमेंट आएगी यूथ और खासतौर पे वीमेन में। नहीं, इंशाल्लाह। देखें, मैं आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट, स्किल लेबर आपको अभी भी अवेलेबल नहीं है, आप ढूंढने जाए नहीं मिलती है आपको। अनस्किल्ड लेबर आपके पास बहुत ज़्यादा है, उसकी यानी कि काफ़ी कसरत है। आप देखें, जैसे हम कहते हैं ना फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो हमने इकोनॉमी में भी ऑल इंक्लूसिव इकोनॉमी अगर होती है ना, तो आपकी, जैसे आपने भी कहा कि एग्रीकल्चर वाज रैंक्ड अमंग्स द टॉप। ठीक। और एग्रीकल्चर पाकिस्तान, आई मीन बाय अपना नेचर इज बेसिकली एन एग्रीगेरियन कंट्री। तो एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ 2 चीज़ें डिमांड करता है आपकी जो एजेंट ऑफ और एसेट ऑफ प्रोडक्शन आपकी जो है GDP, वो सबसे बड़ी आपकी है लैंड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो इन दोनों की जब तक इंक्लूजन नहीं होगी, आप 8-9% की GDP नहीं ले सकते। अच्छा, आपको क्या करना होगा? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में भी स्पेशली अगर आप देखते हैं स्पिनिंग, वो अगर आप करते हैं, मगर आपका मसला ये हो गया है कि अब आपकी कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली लो हो गई है, और आप इंपोर्ट पे कर रहे हैं, तो वो आपका मॉडल फेल हो रहा है। अगर आप अपनी लैंड की सही यूटिलाइजेशन करें, और अगर आप सही से एक्सपोर्ट करें उसको लेके, और धागा अगर आप यहाँ पर बनाते हैं, यू बिकम द स्पिनिंग हब। जैसे बांग्लादेश है ट्रेडिंग शॉप ऑफ द वर्ल्ड बन गया, इस तरीके से अगर आप स्पिनिंग हब बनते हैं, मेरा ख्याल है स्पिनिंग की एक्टिविटी दुनिया में बहुत कम हो रही है, और अगर आप इसको परसू करते हैं तो यू कैन गेट सम वैल्यू एडिशन इन द प्राइसिंग, नॉट इन द कमोडिटी या फाइनल प्रोडक्ट। तो स्पिनिंग आपको देखनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको कल्टीवेशन ऑफ लैंड आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जितनी लैंड कल्टीवेट हो रही है उसको आप अगर बढ़ाएं, और कुछ अगर आप हारियों में तकसीम करें फ्री, या अगर आप कोई स्ट्रेटेजिक किसी से मुआहदा कर लें, जैसे एक ज़माने में मुशर्रफ साहब के दौर में सऊदी अरेबिया से हो रहा था, तो वो आप अगर उनको आप, या किसी और कंट्री को भी आप दे सकते हैं कि वो अगर अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए कोई काम करता है
एंड इफ दे गिव अस योर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा ये है कि आप अगर इससे कुछ इंटर्न या बार्टर में अगर आप ले सकते हैं तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है और आपकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। थैंक यू। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, इन्फ्लेशन पे बात करते हैं, मज़ीद बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन जी। अशफाक भाई ये बताइएगा, $25 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट का साइज़ है कंपेयर टू $53 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है। अच्छा, इस $25 बिलियन में से भी जो मेन कंपोनेंट है वो टेक्सटाइल का है। अभी आपने टेक्सटाइल की बात भी की, स्पिनिंग की, तो अराउंड कोई $14-15 बिलियन हमारा टेक्सटाइल से आता है। नेक्स्ट जो नंबर 2 है वो अराउंड 4.5 बिलियन है फूड एक्सपोर्ट के हवाले से। तो इसका मतलब मेन डिपेंडेंसी हमारा एक्सपोर्ट का है टेक्सटाइल, और जबकि हमारी इंपोर्ट है 53, जिसमें अगर हम उसमें भी कंपोनेंट देखें तो एक फूड उसमें भी एक मेजर कंपोनेंट है, और कुछ उसमें मशीनरी और पार्ट्स और इस तरह की चीज़ें, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो कि हम अब वो भी अगेन फूड के उसमें आ जाते हैं। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस, और ये कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं या इंपोर्ट को कम करें, और आप क्या देखते हैं कि एक सक्सेस फार्मूला क्या हो सकता है? आप अगर देखेंगे ना ट्रेजेक्ट्री एक्सपोर्ट की 22, 23, 24, 25 हाईएस्ट आया है साल जो आया है, इसकी आपकी एक वजह थी कमोडिटी प्राइसिंग के ऊपर। कॉटन आपका बहुत बढ़ गया था, और अभी देखिए आपने, मुझे लग रहा है कि टेक्सटाइल आप 65% से बढ़ेगा, 70 पे आ जाएगा, बिकॉज कि अगर आपने ये देखा होगा कि जो कोविड में टर्फ की जो आपकी जो फाइनेंसिंग हुई है स्टेट बैंक ने जो दी थी आपको, उसमें मेरा ख्याल है 500 बिलियन रुपीज़ की तो इंपोर्ट आई है सिर्फ, और उसमें अगर आप टैक्सेस वगैरह ऐड करें तो इट हैज़ क्रॉस्ड मोर देन $1 ट्रिलियन नाउ। तो वो जो अब कैपेसिटी आपने इंक्रीज की है उसकी वजह से, और कमोडिटी प्राइस जैसे आज आपका यूएस कॉटन 90 पे क्लोज हुआ, तो 90 सेंट का मतलब है ठीक ठाक एक अमाउंट आ जाती है। तो और वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, वही प्राइसिंग रिफ्लेक्ट करती है हर कंट्री के अंदर, फिर उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट आती है तो पाकिस्तानी कॉटन की। बट अनफॉर्चुनेट बात यह है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि पाकिस्तान की कॉटन जो है आपकी, उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। अच्छा, अब आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको एवेन्यूज लेने पड़ेंगे। अभी मैं कुछ हम इस पर बात कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कि वेयर वी कैन हेल्प यू, तो एक ये चीज़ था स्ट्रेटजी, एक अगर आप बनाएं कि टेक्सटाइल के ऊपर स्पेशली कि डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, आपके होम मेड जाते हैं, आपके गारमेंट्स जाते हैं, ये सब चीज़ों को अगर आप देखें तो आप रीजनल स्टडी करवा लें, और उस स्टडी में ये देखें कि किस कंट्री के अंदर क्या क्या कंसेशन दिए जाए, आपके जो मेन कंपोनेंट होते हैं। यानी देखिए, रॉ मटेरियल को तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेबर क्या है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी की क्या जनरेशन कॉस्ट आती है, बाकी एंसिलरी कॉस्ट क्या आती हैं, इनके टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है, और वो स्टडी आप कराएं मैकेंजी टाइप की किसी कंपनी से, ताकि इनका कोई इन्फ्लुएंस किसी का भी ना हो, ना किसी स्टेक होल्डर का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, और वो ये स्टडी करके आपको दें, उस हिसाब से आप उनको बेस्ट बुके बना के दें, फिर देखिए इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है। दिस इज व्हाट इट वाज डन आई थिंक 3 years बैक। दूसरा ये आपको जो सबसे बड़ा इशू या इम्पेडिमेंट आ रहा होता है वो आपके डिफरेंट विंडोज हैं। आपने देखा होगा टैक्सेस के डिफरेंट विंडोज, अब पीआर को अलग डील करें आप, इसको अपना क्या कहते हैं एसआरबी को अलग करें, अगर कोई पंजाब में तो पीआरए को करें, तो इस तरीके से ये विंडोज जब खुलती हैं तो वो बिजनेसमैन परेशान हो जाता है। और जब आप देखते हैं कि बैठे बिठाए अगर मुझे डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर दूं तो डिवैल्यूएशन की वजह से कुछ ज़्यादा पैसे मिल गए, प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल गए, तो उन सबको मैं जब देखता हूं तो मुझे होता है यार मैं क्यों जंजालों में पड़ूं यार, छोड़ो इंडस्ट्री को, करो बंद, इन धंधों में चल जाओ। और ये आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैमिलीज जो थी, जो पहले इंडस्ट्री में होती थी और जिनका एक बहुत बड़ा किरदार था इंडस्ट्री में, वो आजकल ट्रेडिंग में नज़र आपको आ रही हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि जब आप एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे किसी को भी, तो वो जाहिर बात है ही और शी विल लुक हियर एंड देयर। आपको सबसे पहले अपने ट्रेड मिशंस को एक्टिव करना पड़ेगा कि आपकी किस मुल्क की क्या क्या डिमांड है
اور آپ کے پاس کون سی چیزیں سرپلس اویلیبل ہیں. آپ کی کیپیسٹی سرپلس نہیں ہے کسی بھی چیز میں سوائے ٹیکسٹائل کے. آپ ٹیکسٹائل میں دیکھیں, اگر آپ دیکھتے ہیں تو 80-20 کا ریشو ہے. آپ کی ٹوٹل پروڈکشن جو ہے اس کا 80% ایکسپورٹ ہو رہا ہے, 20% ڈومیسٹک کنزمپشن ہو رہی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ اس وقت جو ہم پہلے آلموسٹ ہم اپنی کاٹن کو استعمال کرتے تھے, اب ہمیں کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. دیکھیں ہماری مثال کہیں وہ نہ ہو جائے جو بنگلہ دیش کی ہے. بنگلہ دیش میں بھلے آپ اگر دیکھ لیں 41 بلین کی ایکسپورٹ ہے, اس میں سے 34 بلین کی صرف گارمنٹ کی ایکسپورٹ ہے, اور اس میں بھی اگر میں دیکھتا ہوں تو ویلیو ایڈیشن صرف $4 بلین کا ہی ہے. تو اس میں $4 بلین میں کیا کیا چیزیں ہیں, ان کی الیکٹریسٹی لگی, ان کا انفراسٹرکچر لگا, ان کی لیبر لگی, اور کافی چیزیں جو لوکلی بنتی ہوں گی وہ لگے. تو وہ $4 بلین میرے نزدیک کوئی معنی خیز نہیں ہے, مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے جو لوکل انفراسٹرکچر ہے وہ امپروو ہو رہا ہے, ان کی لوکل امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں اب ان کو اسی طریقے سے پیکج کرنا پڑے گا, اور ہمیں توجہ دینی پڑے گی یہ کاٹن کی آپ کسی بھی طریقے سے اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں اور کلٹیویشن کو بڑھائیں. آپ نے انیبلنگ انوائرمنٹ کی بات کی, اس سے مجھے یاد آیا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم 137 سے 108 پہنچ گئے تھے لاسٹ ایئر. تو ابھی بھی آئی تھنک کہ دیر از اے لانگ وے. دوسرا یہ کہ جب میں دیکھتا ہوں بہت ساری جو کمپنیز فارم ہو رہی ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ کاسمیٹیکل چینجز کچھ زیادہ ہیں کہ اس طرح سے یہ ایز کر لیں, آن لائن کر لیں, لیکن جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ چیلنجز سیم ہیں جو کہ پہلے تھے. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے ایکچولی وی آر ان اے catch-22 سچویشن. دیکھیں آپ جیسے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اینڈ ٹیکسیشن فرام ٹیکسیشن پرسپیکٹو, جی اس کو امپیڈیمنٹ اور اس کو باٹل نیک کرتا ہے ٹارگیٹ. ٹھیک. فارمیشن آف اے کمپنی اور اے ٹرسٹ, جی اس کو ٹارگیٹ کرتا ہے آپ کا FATF. بالکل ٹھیک ہے. So there are so many vectors to it, and we cannot look upon from single direction. Yes, آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا ایز اے گورنمنٹ. آپ کو یہ انیبلنگ انوائرمنٹ کرنے کے لیے آپ کو چاروں صوبائی حکومتوں کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا, اور وہ سب مل کے اگر آپ صحیح سے اس کی ایک اسٹڈی کریں اور اس پہ اگر عملداری کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یس ہو سکتا ہے. کیونکہ اب آپ FATF کی بھی کافی کمپلائنسز کر چکے ہیں, اب ایک آدھ کمپلائنس رہ گئی ہے, میرے تو شروع سے اوپینین ہے ڈے ون سے کہ اٹ از نتھنگ بٹ پولیٹیکل, کہ پالیٹکس کے اندر ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آئے. وائٹ لسٹ کی ٹیم جو تھی اس میں بھی تھا, تو مجھے پتا ہے کس طریقے سے ہم وائٹ لسٹ میں آئے تھے, اور ساری کمپلائنسز ہم نے روڈ وائٹ لسٹ سے گرے لسٹ میں کیسے گئے آج تک کوئی نہیں بتا سکتا. اور پھر اب گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے میرا خیال ہے, میں پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ وائٹ لسٹ آپ کی جو دیکھ رہے ہیں خواجہ عدنان ظہیر, وہ ہمارے پرانے دوستوں میں سے, ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کو روکتی ہے وائٹ لسٹ میں. اٹ از آل پولیٹیکل, اور یہ ایک اپنا ہمارے جو کرم فرما ہیں نا تھوڑے بہت, ان کرم فرماؤں کی مہربانی ہے کہ ہم ابھی گرے لسٹ میں ہیں. یہ پچھلے شو میں ہمارے سے کلن رضوان بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی کافی چیزیں ہائی لائٹ کی تھی. یعنی مینشن کہ ہمارے جو سائز ہے وہ 0.2% بھی نہیں ہے اگر ہم ورلڈ پوری دنیا کی بات کریں اس کی وہ بات کرتے ہیں. تو ہمارا اگر پوری اکانومی بھی دیکھ لیں ویچ آر ناٹ 0.2%, تو ہمارا تو کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے جیو پالیٹکس میں. 16 کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا تو پاکستان کا تو فرسٹ 20 کنٹریز میں بھی نام نہیں تھا جہاں منی لانڈرنگ ہوتی ہے. میں 16 کی بات کر رہا ہوں, 16 یا 17 کی, اور اس پہ ایک اسٹڈی بھی تھی. اس میں نے ایک انٹرنیشنل پیپر پڑھا تھا, انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی FBR کی, اس میں FATF کے اوپر. تو اور وہ میرے پاس ابھی اس وقت تو موجود نہیں ہے, اگر آپ کہیں گے تو اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں پولیٹیکل ہیں. کرنل رضوان صاحب کی اچھی نالج ہے, آپ کسی وقت اگر آپ نے لکھنا ہے تو اس میں دیکھیں, اگر وہ آ جاتے ہیں تو خواجہ عدنان ظہیر, یہ آج کل دیکھ رہے ہیں صرف FATF کو انڈر حماد اظہر صاحب, تو ان کی ایک اوبویسلی ہینڈز آن ہے تو وہ کافی نالجیبل ہے. تو ان کو آپ کبھی انٹرویو کر لیں, ہی کین گیو یو اے ٹوٹل ویو پوائنٹ اینڈ پکچر کہ کس طریقے سے اور کیسے کیا. اچھا, اسی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی اگر ہم ٹیکس پہ بات کرتے ہیں, اور ٹیکس پہ میرا ایک اور سب کوشچن بھی ہے. زیادہ تر جیسے ایک دکاندار کی اپروچ سے ہم بات کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پرائس بڑھائیں اور اس سے آپ کا ریونیو میں اضافہ ہو جس سے آپ کی سیلس کم ہو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ والیوم بڑھا دیں سیلس کا, پرائس کم رکھیں, مارجن کم رکھیں, اور والیوم کی وجہ سے آپ اوور آل اپنا پروفٹ بڑھا دیں. یہی چیز اگر ہم ٹیکس پہ اپلائی کریں, میننگ دیٹ کہ ٹیکس ریٹ, ایک تو ہے کہ ٹیکس ریٹ بڑھانا جس سے اوور آل کلیکشن میں اضافہ ہو جائے, دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس ریٹ کم کر دیا جائے
اور جو اوور آل جو آپ کا بزنس ہے, بزنس میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جس کی وجہ سے آپ کا الٹیمیٹ ٹیکس بڑھ جائے. ان دو اپروچز میں آپ کس کے فیور میں ہیں اور کیوں؟ دیکھیں ایک پرچیزنگ پاور کا کانسیپٹ ہے اس میں. میرے جو شہری ہیں ان کی پرچیزنگ پاور کیا ہے؟ انفلیشن بڑھے گا, پرچیزنگ پاور کم ہو جائے گی, آپ کی ایونیوز کم ہے. اٹس اے وکسیس سرکل. ٹھیک ہے. دیکھیں جب پاکستان کی اکانومی ہے اس میں سب سے بڑا ایک عمل دخل ہے پیرلل اکانومی کا, جو آپ کو شبر زیدی صاحب نے بھی کہی ہوگی. جی بالکل. پیرلل اکانومی آپ کی بہت بڑی امپیڈیمنٹ ہے. ٹھیک. آپ اس کو کرب کرنے کے لیے جو میرا فارمولا ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے ہم نے ایک رجیم کے پچھلے رجیم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ آپ کی امپلائمنٹ بھی بڑھی, انڈسٹریلائزیشن بھی بڑھی, ایکسپورٹ تھوڑی کم ہوئی بیکاز آف کموڈٹی پرائزز, آپ کے ٹیکس ریونیو ڈبل ہو گئے. دیکھیں اس کی آپ کو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیرلل اکانومی میں آلٹرنیٹ ونڈوز بہت اویلیبل ہیں لوگوں کے پاس. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ کو بہت لو رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ میرا ایک آرٹیکل پڑھیں گے لاسٹ ایئر جو میں نے ایک دیا تھا کہ جی آپ آئی ایم ایف سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, بیکاز کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ کو یہ ہائر ڈسکاؤنٹ ریٹ 13.5 پہ لے جانا پڑا, اور اس کے نتیجے میں آپ کے فسکل ڈیفیسٹ بھی بڑھے. اور یہ آپ کے موجودہ فائنانس منسٹر صاحب نے ببانگو دول یہ کہا تھا ایک میڈیا شو میں کہ جی یہ مروا دیا انہوں نے. دوسرا آپ نے ڈیویلیوشن نہیں کرنی ہے, آپ کو مینج پیرٹی رکھنی ہے. ٹھیک ہے. دو چیزیں اگر آپ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کے کریں گے جی ہم مینج رکھ سکتے, تو دیر از نو ہارم ان اٹ. اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو آپ کو یہ کوئی قدغن نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ پیرٹی کو مینج نہ کر سکیں. اب وہ ایک تھیوری ہے نیو کلاسیکل کہ نہیں جی آپ اوپن کر دیں نیر اور ریڑھ سے آج تک کوئی کام نہیں ہوئے ہمارے, بیکاز کہ جس اکانومی کے پرچیزنگ پاور ہے اس کے پاس ڈالر پرنٹنگ پاور بھی ہے, تو اس کو کوئی پرابلم نہیں. آج تک امریکن صحیح معنوں میں منی ان سرکولیشن کی جو فگر آتی ہے آئی ڈونٹ ریلائی آن دم. اور اگر آپ دیکھیں گے, اگر آپ گریٹ ریسیشن کو دیکھیں گے, اس میں انہوں نے ریسیپی یہ رکھی تھی کہ نوٹیں چھاپ کے آپ اپنی اکانومی کو اوپر کریں, اور جب اوپر ہو گئی تو اس کو لارڈ کینز کی تھیوری آپ پڑھ لیں, تو اس کے بعد یہ کنٹرول پہ لے آئے. آج ان کا انٹرسٹ ریٹ کتنا ہے پوائنٹس میں آپ کا, اسی طریقے سے کورسپونڈنگ انفلیشن بھی اتنا ہی ہے. آج آپ کی اکانومی ان کی بھلے گروتھ کم ہے مگر امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ایونیوز ہیں, لا اینڈ آرڈر ہے, پرچیزنگ پاور ہے, فائنینشیل انکلوژن ہے, تو یہ ایک وکسیس سرکل ہے. اب ہماری پیرلل اکانومی کو کرب کرنے کے لیے آپ کو ایکشن پلانس لینے پڑیں گے, اور جب آپ لے کے آئیں پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ویسٹرن اکانومیز کو کس طریقے سے کاپی کر سکتے ہیں. اگر آپ ویسٹرن اکانومیز کو کاپی کرنے جاتے ہیں تو پھر ان کے برابر کی نہیں. لیکن یہ جو گرے اکانومی اور جو پیرلل انکم ہے, یہ کیا ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز نہیں ہے؟ جب بھی ہمارے کوئی پرابلمس ہوتے ہیں تو کیا یہ اکانومی ہمیں بچا نہیں لیتی ہے؟ دیکھیں اگر وہ اکانومی آن سرفیس ہوگی تو بھی کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کا سب سے بڑا ایریا جو ہے ریئل اسٹیٹ ہے. اب وہ اس کی آپ کی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب گرے اکانومی ہوتی ہے آپ کے پاس, اور جب ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں, دیکھیں ایک ہمیشہ ایک آپ کا ایک سائیکل آپ دیکھ لیں, آپ ماشاءاللہ بینک میں بھی رہیں, جب بھی آپ کی لگتا ہے کہ اکانومی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کی, تو بینک ریٹ پہلے بڑھ جاتے ہیں پھر نیچے آ جائیں گے. ٹھیک. پھر وہ پیسہ جاتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں. سیکنڈ پارکنگ لاٹ یہ پارکنگ لاٹ وہاں سے یہ جاتا ہے ریئل اسٹیٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ سے جب آتا ہے وہ آخری میں وہ پیسہ آ جاتا ہے سرفیس پہ. اب آپ کی انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگی تو پیسہ مین اسٹریم اکانومی میں چلا جائے گا, اگر نہیں ہوگا تو یہ فائلوں میں چلا جائے گا. صرف یہ کوئی کامنٹ پہلے اس سوال پہ دیتے ہیں, ٹیکس ریٹ بڑھائیں یا ٹیکس کا والیوم بڑھائیں؟ میں سمجھتا ہوں ٹیکس ریٹ بڑھانے سے, دیکھیں ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی 1.25 ہے آپ کا ٹرن اوور ٹیکس. جی. آپ کی 80% جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ ٹرن اوور ٹیکس پہ ہی ہے. ٹھیک. تو اگر میں 25% رکھوں نیچے ٹیکس, 20% رکھوں کہ 30% رکھوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر اکانومی کو فرق پڑتا ہے. ایک آپ کو سائیکولوجیکل ایک اچھا, ایک اور آپ جیسے سیلز ٹیکس ہے, سب سے بڑا آپ کا جو ریونیو ہے ونڈو ہے سیلز ٹیکس. سیلز ٹیکس پہ میں نے ہی بنائی تھی سنگل اسٹیج سیلز ٹیکس پہ, وہ بڑی مشہور ہوئی تھی. آئی ایم ایف پہ جا کے ہم نے پریزنٹیشن کی تھی, مسعود نقوی صاحب میں دونوں گئے تھے, پریزنٹیشن میں نے کی تھی. اور اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ وی فلی ایگری وتھ دا کائنڈ آف اکانومی یو ہیو, یہ بالکل ٹھیک ریسیپی ہے آپ کی, بٹ ہم نہیں الاؤ کر سکتے. 166 کنٹریز ہیں, اگر آپ کو الاؤ کریں گے تو ہر کوئی کرے گا. اور پھر انہوں نے ہمیں مثال دی تھی سری لنکا کی کہ ادھر کیسکیڈنگ ٹیکس کی وجہ سے انفلیشن آیا تھا, تو ہمارا کیسکیڈنگ ٹیکس نہیں تھا, ہم نے بڑے
केयरफुली इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फिनिश गुड्स। तो हम रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स पे बिल्कुल नीचे चले गए थे, और उसकी स्टडी की वेटिंग जो थी डॉक्टर हफीज पाशा ने की थी। तो वो ऑल्दो कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करते थे, बट स्टडी से उन्होंने एग्रीमेंट रखा था। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं एक रैपिड फायर राउंड के साथ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। जी अशफाक साहब, एक रैपिड फायर राउंड होता है हमारे शो में जिसमें हम क्विक आंसर्स लेते हैं अपने ऑडियंस से। यू कैन ब्रीफ समथिंग आफ्टर गिविंग एन आंसर। सर सबसे पहले, यंग पॉपुलेशन, इज इट अ डिविडेंड और डिजास्टर? इट इज अ डिविडेंड प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ देम। ओके, ठीक, इंटरेस्टिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो दुनिया भर में बात होती है, नॉलेज इकोनॉमी, योर ओपिनियन ऑन दैट? नॉलेज इकोनॉमी, R&D किसी और को करने दे, हमें नॉलेज इकोनॉमी पे चलने दे। और वेयर इज पाकिस्तान ऑन दैट? पाकिस्तान इज नोवेयर इन बोथ द फैक्टर्स। लेट्स बी वेरी ठीक, ऑनेस्ट अबाउट इट। अच्छा, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, बिजनेस या कंप्लायंस? I would go for business. Compliance comes automatically. When business grow, they are bound to comply to take care of their own wealth. जस्ट टू टेक लिबर्टी, मैं खुद एक अकाउंटेंट हूँ, तो हमारी जो फील्ड है हमें ज़्यादातर हम इंगेज होते हैं कंप्लायंसेस के साथ, तो बिजनेस में हमारा रोल बहुत कम है। एनी एडवाइस फॉर अस? I can give you one plain sentence from a legendary accountant, Khurshid Adi, and he gave me this compliment that you are a man buried in blue ledger. ठीक है। अच्छा, इंक्रीज इन टैक्स रेट, ये इत्तेफाकन ये दोबारा रैपिड फायर में हमारे पास सवाल है, वर्सेस रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। वॉल्यूम आपका बढ़ाए, रिडक्शन टैक्स करें, आप उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दें, एंड अलाउ पीपल टू फाइल टैक्सेस एंड टैक्सेस, बिकॉज कि आपकी जो लार्ज कंपनीज जो है ना, वही कंट्रीब्यूटरी है 80%, और अगर आप जितना भी सेल्स टैक्स का देते हैं, वो स्टडी मैंने जो आपको बताई थी, उसको मैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखता हूँ। अगर पहली 25 कंपनियों को मैं हटा दूँ तो नीचे नेगेटिव ही जा रहा होता है। तो उससे बेहतर यही है कि आप कम से कम रखें और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखें, जीरो टैक्स पे भी रखें तो डॉक्यूमेंट, जैसे होती है ना सेल्स टैक्स में जीरो रेटिंग के इनवॉइस बनती है, एग्जेम्प्ट की नहीं बनती, तो जीरो रेट भी करते हैं, मगर आप ये करते हैं। और जो हमारा एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उस पर ज़्यादा बर्डन ना डालें और उस पर बर्डन कम करके ओवरऑल बेस बनाएं। उससे परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी आपकी, ठीक, और आपका जो बेस है वो भी बढ़ेगी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और आपको क्या लगता है पाकिस्तान अभी कहाँ खड़े हैं और इन फ्यूचर? देखिए, डिपेंड अपॉन ये पूरा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में चल रहा। इफ़ यू रिकॉल 2016 में CPEC जब आ रहा था तो वी आर वेरी बुलिश, बट उसी की वजह से जब हमने इंपोर्ट की तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 2018 में जब गया तो पूरी कौम चिल्ला बैठी। हम 3 साल ज़ाया कर चुके हैं, अब हम दोबारा इसको कर रहे हैं तो फिर अब अगेन वही प्रॉब्लम आएगी, बट गोल पोस्ट चेंज हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से FDI इज़ अ ब्लेसिंग, बट यू सी यू हैव टू टेक केयर ऑफ के किस रेट पे और किन प्रोजेक्ट्स पे आ रही है। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे आ रही है, अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे आ रही है जो विच विल पे अ डिविडेंड और अ पे बैक इन द फ्यूचर, तो मैं समझता हूँ FDI इज नो अदर ऑप्शन बट FDI। पाकिस्तान में अभी तक कोई एक भी इंडिजिनस यूनिकॉर्न नहीं है। इंडिजिनस यूनिकॉर्न यानी एक स्टार्टअप से एक बंदे ने शुरू की बिजनेस और वो $1 बिलियन की वैल्यूशन तक पहुंचा पाकिस्तान में। बाहर से तो हैं, जैसे कि दुबई वगैरह में इनकॉर्पोरेट हुए, करीम की एग्जांपल है। योर टेक ऑन दिस? सर, आप एंटरप्रेन्योर बनाते ही नहीं हो, आप बनाते ही नहीं हो। आप देखें, अगर फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज आपकी डिवाइड हो रही हैं, जो बड़ी फैमिलीज थी, आपने कभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट ली नहीं है। आप तो जो भी अगर एंटरप्रेन्योर है वो अपने बच्चों का ही सोच रहा होता है। कभी आप 10 एंटरप्रेन्योर को मिला के कहें कि जो आपके कॉन्ग्लोमरेट्स हैं 10, उनको बोलेंगे जी आप मिल के एक $500 मिलियन की कंपनी बना दें और प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखें, कोई नहीं तैयार होगा आपका। तो ये बेसिक फीचर्स हैं। दूसरा, आपको जो अपॉर्चुनिटी टू ग्रो है वो भी कम है। कुछ बनी है आपकी कंपनी, मगर एट द एंड ऑफ द डे दे एंड अप इन अ डिजास्टर।
फाइनेंशियल इंक्लूजन, आई टोल्ड यू हार्डली 26-27% अब होगा. फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमारा रोल बहुत बड़ा है अगर हम चाहें तो. मगर सबसे बड़ा जो आपका इशू है वो ये है कि रूरल एरिया में स्पेशली एग्रीकल्चर साइड पे अभी इन्होंने जो अनाउंस किया है कि लोन्स वगैरह हम देंगे, तो अगर सही महीनों में मटेरियलाइज हो जाएगा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आपकी इम्प्रूव होगी. चैलेंज क्या आता है ये जो चैलेंज लिटरेसी. दूसरा ये होता है कि आप देखें ना, मैंने तो देखा है कि पूरी आपकी फसलें आप बेच देते हैं आरती को, वो फंड करता है, वो लेबर को देता है, वो सब चीज़ें सीड आपको देता है, और आप समझ लें वो आप रेंट पे दे रहे हैं. रेंट और लेबर आप दे रहे हैं, लेबर भी आपकी है और रेंट भी आपका है. बाकी अल्लाह खैर सला वो जाने आपको कुछ है ही नहीं, तो वो कभी भी नहीं जाएगा कि अपना ट्रू प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करे. आप देखें ना, अभी भी जो स्टडीज आ रही हैं कि बेस और जो मार्केट प्राइस है वो हमने बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. तो हमने कभी भी फार्म टू मार्केट अप्रोच नहीं रखी है. अब फार्म टू मार्केट अप्रोच अगर हो आपकी कंट्री में, जैसे चाइना में है, अब इंडिया में है, तो यू विल सी अ वर्ल्ड ऑफ चेंज. आज का फ्यूडल कौन है? वो से ज़मींदार है या वो बिजनेसमैन है जो उसके पीछे है, या पॉलिटिशियन है? जिसका जहाँ हाथ लगता है वो है. ठीक है. वीमेन एम्पावरमेंट, क्विक कमेंट. जब 52% को आप एम्पावर नहीं करेंगे तो फिर आपकी एम्पावरमेंट तो हो ही नहीं सकती. मगर आप उनको भी एक तरीके से एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारी फैमिली वैल्यूज़ की भी हैं, कुछ हमारे रिलीजन की भी होती हैं. मगर मैं खुश होता हूँ जब देखता हूँ डिफरेंट प्लेसेस पे कि हमारी बहनें और माएँ और हमारी बेटियाँ जब काम कर रही होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है. और हम तो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जितना हम एम्पावर कर सकें करें. और मेरे ख्याल से इन टाइम्स टू कम अगर इकॉनमी को ग्रो करना है, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में हुआ है कि वुमेन का जो रोल है बहुत सिग्निफिकेंट है, और हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह होगा. मैं चाहता हूँ कि इनको बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. काम करने में मेरा ख्याल है दे आर सेकेंड टू नन. थैंक यू. अच्छा, रोल ऑफ फोरम्स लाइक जैसे CFO क्लब है, एंड हाउ डू यू सी के CFOs एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ में? देखिए, मैं आपको ये क्लब्स जितनी भी हैं, CFO क्लब है स्पेशली, और दूसरी भी जो हमारे नॉलेज शेयरिंग थिंक टैंक्स होते हैं, ठीक, उनका एक बहुत कलीदी किरदार होता है. वो उनको राइट टॉपिक लेके नॉलेज शेयरिंग करनी होती है. और आजकल तो इतना डिसेमिनेशन हो जाता है कि जूम पे आपने मीटिंग की रिकॉर्डिंग लगी हुई है. पहले एक होता था कि सेमिनार कॉल किया और आप 15 दिन पहले उसकी एडवर्टाइज कर रहे होते थे और फिर वो पैसे भरते थे. और अब तो ये है कि वर्ल्ड इज लाइक अ ग्लोबल विलेज. बिल्कुल सही. अच्छा, CFOs का जो रोल है ना, वो बड़ा कंटेंडेड है, मैं समझता हूँ. CFOs का वो हम जो देखते हैं रोल, वो रोल नहीं है अभी. क्योंकि वो आपने देखा ना, जैसे कंप्लायंस, बिजनेस वर्सेस कंप्लायंस, तो मुझे जब कह दिया गया था वे बैक इन 1996 कि यू आर अ मैन बरीड इन ब्लू लेजर एंड बाय नन अदर देन माय ग्रेट मेंटोर खुर्शीद आदी साहब, तो मैं समझता हूँ कि एंड आई थिंक ही वाज राइट. जो मैं एक चीज़ की ड्यू डिलिजेंस की थी, उसमें मैंने इनको आइडेंटिफाई किया था कि जी 1.7 बिलियन का होल है यहाँ पर. तो उन्होंने कहा कि यार तू इसको क्यों देख रहा है, उसको भी देख. जब हम देखते थे तो उसमें भी कोई मवासलत नहीं थी, बट हादी साहब मूड में थे, उन्होंने कह दिया. तो आज भी यही होता है कि हम जिस चीज़ के पीछे लगे होते हैं ना, उसका जान नहीं छोड़ते हम लोग. तो जब हम जान नहीं छोड़ेंगे तो वो हमारे लिए तकलीफ दे हो जाता है बाद में. तो इसलिए मैं कहता हूँ CFO को अब I mean they have to come up with beyond out of box now. I mean ठीक है, अब आप देखेंगे तो हमारे करिकुलम्स भी चेंज हो रहे हैं, इसमें काफ़ी मार्केट बेस्ड नॉलेज आ रही है. बट उन करिकुलम्स को भी अब अपडेट होना है, और अपडेट होने के साथ हमारे जो माइंडसेट को भी है ना खुला करना है. अब माइंडसेट को खुला करने के लिए कोई पैसों से तो मिलती नहीं है. आपको अपनी साइकी को चेंज करना पड़ेगा. अब जिसने चेंज कर ली ठीक है, जिसने नहीं की वो फिर कंप्लायंस ही करता रहेगा. लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑन रैपिड फायर, दोनों इंटरेस्टिंग है. वन एडवाइस फॉर फाइनेंस मिनिस्टर. Lower the interest rate and bring parity of Pak rupee to US dollar at 140, and you will see
the economic growth will be 8 to 9%. Mark my word. یہ ریکارڈ کر لینا. ٹھیک ہے, ریکارڈ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہم خود سے انفلوئنس کر کے پیریٹی کو نیچے مینیج کریں. آپ لیگلی مینیج کر سکتے, کیا نا آپ نے. دیکھیں 160 سے 168 سے آپ جو 155 لائے تھے تو آپ نے ہاٹ منی منگائی تھی, وچ واز ڈیزاسٹر فار دا انٹائر اکانومی. خود مان گئے سب بعد میں. جب میں لکھتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا. نومبر 2019 میں میرا آرٹیکل تھا, میں نے جیک دا جائنٹ کلر کو کر دیا تھا ہاٹ منی دا جائنٹ کلر, اور وہ پورے پیج کا چھپا ہے. اس میں پوری دنیا کی ہم نے مثالیں ڈال دی تھی, اور میں نے لکھا تھا کہ یہ ڈیزاسٹر ہے, جس پہ اس وقت میرے بڑے پیارے دوست میرے محسن حفیظ شیخ صاحب ناراض ہو گئے مجھ پہ. بعد میں انہوں نے کہا کہ یس یو آر رائٹ. تو اب وہی ریٹ آپ نے 13.25 سے 7 کیا تو اکانومی میں آپ کی تبدیلی نظر آئی نا آپ کو. اور وہی چیز اگر آپ 4 پہ لے کے جائیں گے تو اور تبدیلی نظر آئے گی. لیکن وہ انفلیشن ریٹ تو آپ کا بہت زیادہ ہے, تو نیچے آ جائے گا نا سر. وہ نیگیٹو انٹرسٹ پہ تو دنیا گھوم رہی ہے آج کل. آپ کا تو آج کل تو ایک بڑا افیکٹ ہے, کوئی بات کرو لو کووڈ. ٹھیک ہے, بیوی کو شاپنگ پہ نہ لے جانا ہو کووڈ. ٹھیک ہے. لاسٹ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کو, ہماری ینگ پاپولیشن کو؟ یوتھ کو دیکھیں, ایک ہی چیز ہے, آپ ایجوکیشن آپ کی جو چیز ہے نا وہ آپ کی لائف کو چینج کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ 2 چیزوں کا میں نے اپنی لائف میں تجزیہ کیا. آئی ہیو سین سو مینی بمپی رائڈز ان مائی لائف ایز ویل. کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہوگا نا تو آپ نیچے جاؤ گے, تنزلی ہے. اور اگر صبر شکر پیشنٹ سے بات کرو گے, اگر آپ لانگ ٹرم ویو لو گے تو یو آر باؤنڈ ٹو گو اپ. اللہ اس کی مدد کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں. تو کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں گے, جی ہمیں ملک نے کیا دیا. بھائی ملک نے جو دیا ہے وہی ہے. ہم یہ سوچیں ملک کو ہم نے کیا دیا, تو وہاں پھر بات بنے گی انشاءاللہ. وہ پھر آپ کی وہ صبر جو ہے نا پھر وہ آپ کو اوپر لے کے جائے گا. سو پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ. بہت شکریہ اشفاق صاحب. ناظرین, یہاں اختتام ہوتا ہے ہمارے شو کا. اللہ حافظ.